مولانا مولانا يا مولانا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا خلق البهاء والجمال الله بعث محمدا بالرسالة الله خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة خلق البهاء والجمال الله بعث محمدا بالرسالة كونت تلال نصب الجبال كونت تلال نصب الجبال دفق الغدير والشلالة دفق الغدير والشلالة مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا Oh
السيد العزيز كاظم بن سالم الحيين رئيس عام مدرسة جميع خير وبقية المسؤولين من تلك المؤسسات وآبائي وإخواني والحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para habaib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan ini, di mana kita dapat menyampaikan kata hati kita saling memaafkan dengan ucapan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bikhair. Kumpul bersama-sama di tempat ini. Pertemuan silaturahmi seperti ini setiap tahun kita adakan dan sudah merupakan bagian dari acara pada hari ini. Pada lain adalah satu, pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimintakan kesediaannya dari Al-Karam Al-Ustaz Al-Hadid Haji bin Ahmad Zakaf untuk memimpinnya. Acara yang kedua adalah kata sambutan dari ketiga lembaga akan disampaikan oleh akhirnya Ustaz Zain bin Muhammad bin Sumit, Ketua 1 Rabitul Alawiyah. Acara yang ketiga akan disampaikan Mawaidah Hasanah oleh Al-Muharram Al-Habib Dindan Imam Al-Bidin. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد أجرى في بدر في الكون أجرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
كادت ولدية فنجي هذا الحق المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والقلوب كما جاء هذا من الذي تكرم في مكان وما أعظم الفضل الذي فرض من حضرة الإحسان ما شئت فيه اللهم صل وسلم
Allah
محاسن الأخلاق لما ضلوا عن كتابته وطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم والتسليم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الجنة إلى أعلى وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولما نظر الحكم داري أوصاف محمد سيد المرسلين عبد الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمه رسالته العالمين أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحبيب سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص لشرف الأفخر في كل موطن من الله مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا لهم وظاهر مين وأن رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفكر المعتدين والظالمين واستر على ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم تأييد من عندك ونصرا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المفيد والذنوب والخطايا وأدنا بعمل طاعتك ورسولك الحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم اكتب لنا دعوات وعلم الاجابات اللهم اغفر لنا خير ما عندك وحدنا اللهم انعم علينا هذا الخير العظيم وهذا السعه السليم وهذا العين السعيده سنين على سنين واعوام على اعوام وحياه المزرعه وارحام غيره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا منا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon perhatian mobil BMW Silver plat nomor D502 XL dan mobil Toyota Corolla biru B1937 HM. Mohon ditinggalkan karena menutupi pintu masuk tetangga. Saya ulangi mobil BMW Silver B502. Alhamdulillah bima asrarahu wa a'lana. Al-Karim alladhi khalaqa al-wujuda wa ahkama sun'ahu. Alhamdulillah teman memaksa kita untuk selalu mencari jalan yang terbaik untuk tetap bisa berkiprah di dalam masyarakat Islam di tanah air. Sebagaimana diketahui bahwa Rabita Alawiyah kemudian Zakat, Rabita telah menyalurkan zakatnya bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di 27 cabang akan datang dialami oleh semuanya. Untuk itu atas nama ketiga lembaga ini, di dalam kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para donatur, para musaki, para ikhwan yang telah memberikan bantuan, pemikiran dan juga simpati pada kegiatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi amal khair dan saudara telah berikan. Meningkat pada yayasan Jamal Khair, mengurus dan berusaha menutup divisi operasional sebesar 340 juta. Untuk tahun 2004 mendatang digunakan adalah kurikulum gabungan antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Alhamdulillah banyak kemajuan yang telah dialami.
hadirin tidaklah bosan mendengar setiap saat ketiga yayasan-yayasan yang ditinggalkan oleh para ajudan kita selalu masih membutuhkan dana tambahan karena akan dapat memenuhi kebutuhan ini. Sebagai contoh yaitu mengoptimalkan gedung pertemuan ini, yaitu pertemuan Yasmin yang saat ini kita berkumpul, serta memasarkan perkantoran yang ada di area ini. Untuk itu kami menghimbau hadirin, jika ada 5 anak yang berasal dari Maluku Utara, anak-anak ini masih tetap ada di sini. Untuk pakaian anak-anak diberikan kesempatan juga untuk membeli pakaian senilai 220.000 per anak untuk ibtidaiyah dan 250.000 untuk sanawiyah. Sedangkan untuk transport pulang kepada keluarga masing-masing dibawa dari lingkungan yayasan tersebut. Maka untuk selanjutnya pembahasan yang akan dibawakan oleh Al-Habib Bilwan maka waktu kami wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari kedua di bulan Syawal ini bersama-sama kita berkumpul dalam rangka silaturahmi, dalam rangka bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita di bulan Ramadan. Yang mana ketahuilah bahwasanya rahmat Allah taala tersebut demikian besarnya hingga pada hari satu sama lain sesama saudaranya muslim alami dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dan kita jadikan kesempatan kita untuk berkumpul pada hari yang mulia ini, di saat-saat yang mulia ini, untuk menambah semangat kita di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih meneladani jalan para leluhur kita, yaitu pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya teladan bagi kita sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya dia berjuang hingga agama ini berdiri dengan tegaknya. Jalan ini terlihat secara jelas, secara gamblang, sehingga disebutkan di dalam riwayat, di dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak tinggal di Madinah, beliau tidak pernah tinggal di Madinah sampai untuk menyebarkan ajaran dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala wa sehingga disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Allamatud Dunya di dalam musyafatnya, disebutkan oleh beliau bahwasanya walam yazal fil haqqi lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma gara fi dhillin wala biladi illa 'ala al-kuffar fi qitali wa ma madha hatta lam takhaf ummatuhu futuna bal uzimu bil jam'i an dalali sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak wafat beliau, melainkan agama ini sudah meresap di dalam hati para sahabat-sahabatnya, di dalam hati para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah pewaris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa al-Rasulillah baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati. Mana mereka adalah keluarga Nabi Muhammad, adalah rumah tangga yang suci, rumah tangga yang murni, rumah tangga ilmu, yang mana melahirkan banyak ulama, banyak sholihin, banyak aulia, baik di negeri para leluhur kita, di mana mereka melainkan semata-mata karena kasih sayang mereka kepada umat, ingin membawa cahaya, ingin membawa nur yang mereka warisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat di pelosok bumi ini. Hingga Imam Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih, beliau bersama keluarganya, bersama putra-putranya, bersama para anak-anaknya, dia keluar dari Tarim, pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, hingga masuk ke mana India, menyebarkan agama Islam di sana, menyebar terus putra-putrinya, menyebarkan agama Islam tersebut, syariat Nabi Muhammad tersebut, sampai masuk ke Indonesia ini radhiyallahu anhum ajma'in. Hingga mereka masuk ke Indonesia ini hasilnya karena kerahmat yang mereka miliki tersebut.
Hasilnya adalah 200 juta umat Islam yang ada pada saat ini. Kita yang dulu di Indonesia penyembah berhala, musyrikin, kagak kenal Islam, nggak kenal surga, nggak kenal neraka, tidak kenal akhirat. Tetapi berkat jasa-jasa mereka menjadi 200 juta muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan lisan mereka, dengan pakaian mereka, dengan amalan mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga mereka datang, mereka berdagang di dalam dagang mereka, dalam bisnis mereka pun mereka berdakwah. Ketika orang-orang Indonesia mendapati akhlak yang luar biasa dari mereka, para kaum Alawiyin yang masuk ke Indonesia, tertarik masyarakat Alawiyin, tertarik masyarakat Indonesia terhadap kaum Alawiyin tersebut, sehingga sedikit demi sedikit masuk ke dalam agama Islam ini, tertarik dengan ajaran agama Islam ini. Ini adalah berkat jasa nenek moyang kita. Karena itu sekarang kita sebagai penerus mereka, sebagai keturunan mereka, hendaknya menjadi keturunan yang berjalan di jalan mereka, yang mengikuti jejak mereka, mengambil adab mereka, mempelajari ilmu mereka, membawa semangat dakwah di dalam hati kita yang mereka tanamkan ke dalam hati para keturunannya, yaitu kita sekalian. Mari kita amalkan, kita introspeksi diri kita. Apa yang bisa kita lakukan buat umat? Apa jasa kita buat umat? Kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ini kita mengenal satu sosok Alawi, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Utsman bin Yahya. Beliau hanya satu orang, Habib Utsman bin Yahya. Akan tetapi jasanya, kitabnya yang menyebar, kitab sifat 20-nya, ilmunya, akhlaknya beliau sampai hari ini pun masih kita kenal. Kita mengenal satu orang yang bernama Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Hanya satu Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Akan tetapi buahnya, hasilnya berapa banyak? Kita mengenal yang namanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mana dia pergi ke Indonesia Timur, dia berdakwah di sana pada masa hidupnya. Lebih dari 500 madrasah yang dia bangun. Hingga saat ini lebih dari 1000 madrasah yang berlanjut hingga saat ini, hingga sekarang ini. Hanya satu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Akan tetapi berapa banyak yang dapat hidayah di tangan beliau? Kalau kita mau meneliti lagi, minanul akhirin Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, yang mana beliau meninggal wafat di Mekah, dimakamkan di mana Ma'la di sana. Kemudian beliau ini dahulu di masa mudanya pergi ke Afrika. Sampai ke Afrika beliau berdakwah di mana negeri Afrika tersebut, di mana Mombasa. Beliau berdakwah di Kenya, menyebarkan agama Islam di pelosok-pelosok Afrika. Sampai itu orang-orang masuk Islam, dia mulai orang datang masuk Islam. Yang masuk Islam diberikan pakaian untuk menutup auratnya, sebab masyarakat sana masih telanjang pada waktu itu. Diajarkan agama Islam hingga orang yang masuk Islam menjadi orang alim, orang yang berilmu, mengerti tentang Islamnya, hingga dia mengajak teman-temannya masuk Islam. Sehingga disebutkan ketika beliau meninggal dunia, lebih kurang sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu, ketika beliau meninggal dunia, yang masuk Islam di tangan beliau dan di tangan orang-orang yang pernah masuk Islam di tangan beliau tidak kurang dari 100.000 manusia yang masuk Islam di tangan beliau. Satu orang dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan habba idza barakal maula tulanni. Satu, apabila diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membawa benih yang demikian banyak. Sekarang apa jasa kita? Apa jasa kita? Satu nggak bisa kita tarik, 10 orang nggak bisa kita ajak untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, kata Nabi Muhammad, li'ayyahidallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau memberikan petunjuk, membawa hidayah buat satu orang itu lebih baik dari segala-galanya. Karena itu mana semangat dakwah tersebut? Mana semangat yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah rahmat, inilah kasih sayang yang ada di dalam hati Nabi Muhammad, sehingga beliau bersabar selama 13 tahun di kota Mekah. Beliau dicekik dari belakang, beliau lagi sujud, ada orang yang paling sial di antara musyrikin kaum Mekah yang bilang, siapa yang berani ngambil isi perut yang kemarin kita habis motong unta, ada isi perutnya, ambil motorannya isi perutnya, timpakan di pundak Muhammad ketika dia lagi sujud. Dilakukan hal tersebut sampai Nabi Muhammad beliau berperang ke
keningnya terluka, giginya tanggal, sampai beliau ditimpa berbagai cobaan, dikucilkan, diboikot dan lain sebagainya. Dengan harapan yang amat kuat pergi ke Taif, bukan disambut, akan tetapi malah disambit, dilempari, darah mengalir dari kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu akan resiko ini, akan tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya kepada umat, sampai-sampai beliau Rasul SAW beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kepada kaumku. Itu kaumku yang melempar kakiku, yang bikin kakiku berdarah, yang bikin hatiku sakit. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka, bimbing mereka, ampuni mereka. Mereka kaum yang tidak tahu, ya Allah. Begitu doanya Nabi Muhammad SAW. Inilah kasih sayang yang ada di dalam dada dan sanubari Rasul SAW. Bahkan di dalam peperangan melawan orang-orang musyrikin, itu sampai sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah benci kepada mereka orang-orang musyrikin tersebut. Mereka banyak membunuh di antara kami. Coba engkau laknat mereka, ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW rahmatnya yang ada di dalam hatinya itu, seraya Nabi Muhammad mengatakan, ma bu'ithtu sababan wala la'anan, innama bu'ithtu rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Allah bukan sebagai tukang caci maki orang, bukan sebagai tukang laknat orang, akan tetapi aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk membawa rahmat bagi sekalian alam semesta ini, bagi sekalian manusia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari keturunan beliau, baik dari Sayyidatuna Fatimah Zahra yang menikah dengan bisanan beliau Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyid Syabab Ahli Jannah, dua pemimpin pemuda surga, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mana mereka melahirkan keturunan yang mulia, pewaris Nabi Muhammad SAW, mewarisi rahmat, kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, hingga disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam pujiannya terhadap mereka, fahumul kathir tayyib al-mad'u lahum min jaddihim hina zafaf ala ta'ini, yaitu nubuwah wal khutubah wal huda wal ilmi fi ma'adhin wa fi mutawakkirin. Qaumun idza arafat dalam suhurahu lam tadhir rahmul wita wal manjari bal talqahum auzal ma'arifi huwa man lillah akrim bisujud rukkai radhiyallahu anhu ajma'in. Yang mana mereka para pewaris Nabi Muhammad yang demikian banyak, demikian mulia, meneladani jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendengar siapa yang namanya Imam Ali Zainal Abidin, kita mengenal siapa yang namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir, wal Imam Ja'far Shadiq, wal Imam Musa Al-Qadim, wal Imam Ali Al-Husaini, wal Imam Ali Al-Ridha, dan kita mengenal Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mengenal Al-Zabir Al-Qaddam Muhammad bin Ali Bahalawi, dan juga mengenal Al-Imam Ar-Rahman bin Muhammad Al-Suqat. Kita mengenal siapa yang dinamakan Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, mengenal yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim, mengenal yang bernama Umar bin Abdurrahman Al-Khattab, mengenal yang bernama Abdullah bin Al-Haddad, dan banyak mereka al-kathir tayyib yang mendapat doa dari Nabi Muhammad, berkat doanya Nabi Muhammad di malam pengantin Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, agar Allah mengeluarkan dari mereka ini para keturunan yang soleh, yang mulia, yang baik, yang banyak radhiyallahu anhum ajmain, sehingga dengan berkat mereka bumi ini menjadi harum. Kemana tempat pun mereka datang menjadi harum, dikenal nama mereka. Masuk ke Palu dikenal oleh Petrus bin Salim al-Jufri, masuk ke Jakarta dikenal mereka para habaib, para syibah kita, para ulama kita radhiyallahu anhum ajmain, dan bekas peninggalan mereka nyata, warisan mereka nyata, ilmu mereka nyata. Imam Al-Haddad mensifatkan Ubaidul ilm fi ma'adin wa fi mutawakkirin, tempatnya ilmu, rumahnya ilmu, bersumber dari rumah tangga mereka keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di masa yang dahulu dan masa sekarang ini. Akan tetapi yang kita sedihkan pada masa sekarang ini, ilmu tersebut sudah mulai luntur dari rumah kita, luntur dari kaum alamin yang ada pada zaman sekarang ini, sehingga kita malu dengan orang-orang yang mana mereka ini masuk Islam dengan berkat jasa nenek moyang kita. Akan tetapi tahunya mereka lebih pintar dari kita, lebih berilmu dari kita, lebih bagus bahasa Arabnya dari kita, lebih fasih bacaannya dari kita, lebih mengerti
daripada kita keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini suatu kemunduran yang mana kemana ilmu tersebut yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa cahaya yang sudah mulai redup dari rumah kita? Kalau kita mau teliti, bukan hanya ilmu, bahkan pelanggaran pun terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita, sehingga nggak sedikit dari anak-anak kita yang maksiat, yang berbuat haram, yang berpakaian setengah telanjang, naudzubillah min dzalik. Yang pakai baju ketat, banatuna. Yang pakai celana ketat, banatuna. Yang tidak pakai jilbab, banatuna. Yang nyampur jalan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, banatuna. Yang pergi ke diskotik, banatuna. Terus di mana mau kita taruh wajah kita kah ketika kita menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kita nggak sadar kalau kelak kita bakal mati? Nggak sadar kalau kelak kita bakal menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita semua bakal dibangkit menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kebodohan menyebar di kalangan keluarga kita sendiri. Nggak sedikit yang tidak mengetahui mana halal, mana haram. Nggak sedikit kaum wanita kita yang tidak mengetahui tentang perkara haid, tentang perkara nifas. Nggak sedikit di antara kita berpuluh-puluh tahun dia sholat, tapi sampai sekarang masih belum tahu syurut sihhatus sholat. Nggak sedikit di antara keluarga kita yang bahkan masih belum mengetahui nama malaikat yang 10, nama kitab yang 4, nama Nabi yang 25, bahkan nggak tahu nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memalukan. Bagaimana kalau kita menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu salah seorang alim ahli bait. Beliau menasihati putranya, ya waladi al-jahl babi wa bi akbar. Wahai putraku, kebodohan itu kotor, menjijikkan. Akan tetapi kalau kebodohan itu menimpa engkau dan aku, maka lebih memalukan lagi, lebih menjijikkan lagi, lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Naudzubillah min dzalik. Majalis di Jakarta demikian banyaknya, tapi kapan kita perhatian pada anak-anak kita? Kita ajak mereka, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, cari ilmunya, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad. Ya kalau nggak kita didik, nggak kita ajari, tidak kita tanamkan ke dalam hati mereka riwayat, manaqib, perjalanan para leluhur mereka, pewaris-pewaris Nabi Muhammad, manaqibnya para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada hijrah alawiyah, nggak ada kecemburuan terhadap, nggak ada semangat untuk dakwah, tidak ada pemahaman tentang akhlak yang diajarkan para leluhurnya tentang tariqah alawiyah, sehingga la kenal ilmu, wala kenal amal, wala kenal yang namanya khauf, wala kenal yang namanya wara, wala kenal yang namanya ikhlas yang diwariskan oleh para pemimpin kita Sadatul Alamin. Sehingga nggak heran muncul dari generasi zaman sekarang orang-orang dari keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, yang kena minuman keras, yang kecanduan narkoba, bahkan kemungkaran yang lebih jauh dari itu pun juga banyak. Karena itu, mari kita perbaiki diri kita, tuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali ke tariqah alawiyah, tariqah yang digariskan oleh nenek moyang kita, yang mana tariqah mereka itu 5. Imam Al-Haddad ditanya oleh Imam Ahmad bin Zaid tentang tariqah, saya adalah al-ilm wal amal wal khauf wal wara wal ikhlas. Ilmu diiringi dengan amal, diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan sifat wara, berhati-hati, memilih yang halal, menjauhi yang syubhat, dan juga diiringi dengan rasa ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Sekarang ilmunya sudah hilang, lenyap, amalannya kita, wala amalan kita baik, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemaksiatan amalan-amalan kita. Kemudian wala, kita nggak peduli, pokoknya mau makan nggak peduli, mau dari yang halal, dari yang haram, yang penting ada duit yang masuk. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada sifat wara. Wala kenal yang namanya takut kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kalau benar kita kenal takut kepada Allah Ta'ala, tengah malam kita tidak tidur, jam 2 malam kita bangun, kita sendirian di khalwah kita kucurkan air mata mengenal takut kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Al-Imam Muhammad
Jamalul Lail, disebutkan bahwasanya beliau ini ketika membaca Al-Quran merasakan kelezatan yang luar biasa hingga tengah malam. Beliau sholat membaca Al-Quran ketika sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala akan memberikan kasih sayang bagi mereka dan antara sesama mereka satu sama lain. Maka beliau memahami makna yang luar biasa, mengharap karunia tersebut dari Allah Ta'ala, sehingga beliau mengulang-ulang ayat tersebut mulai dari tengah malam sampai terbit subuh. Radhiyallahu anhu warḍahu. Wala ngerti kita baca Al-Quran, mana yang kita baca taunya nggak peduli ayat apa taunya Allah, nikmat, ajib, wala kita renungkan maknanya dengan benar. Karena itu mari kita kembali, mari kita perbaiki, kita perhatian, kita tanamkan dalam hati kita rahmat, kasih sayang antara sesama kita. Jangan saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling menghasut, wala jangan menanamkan kedengkian. Ini tariqah mana? Jalan ahlul bait yang mana? Yang mengajarkan kepada kita untuk saling membenci, untuk saling melaknat, untuk saling mengkafirkan. Ahlul bait yang mana yang mengajarkan demikian tersebut? Kita dengar dari Habib Ali mensifatkan datuknya ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disifatkan Rasulullah rahmatun qulubu wa azmun wa hazmun wa qararun wa ismatun wa hayaun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah rahmat, kasih sayang kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tanamkan rahmat tersebut. Mau rahmat Allah Ta'ala, tanamkan rahmat tersebut di dalam hati kita. Saling mengasihi antara sesama kita. Amalkan ilmunya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Bina keluarga kita, didik keluarga kita. Kita bina mereka, didik mereka, ajarkan mereka. Jangan cuma semangat kita urusan duniawi saja, tidak. Akan tetapi juga urusan akhirat pun harus kita perhatikan, harus kita timba dengan baik. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, memberikan pengampunannya kepada kita sekalian, keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada keluarga besar Alamin, dan juga para sesepuh kita, para hiban kita, para ulama kita, dan juga para orang tua kita, terutama mereka yang ada di duduk berkhidmat untuk masalah Alamin, yaitu dari Yayasan Radugatul Alawiyah, Yayasan Darul Aitam, Yayasan Jami'atul Khair, dan juga kita semua kaum Alamin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan kembali sirah, akhlak, ilmu para leluhur kita pada diri kita, pada keluarga kita, pada kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala alwi wa shalli bihim wa shalli ma bainahum. Allahumma shalli ala alwi wa shalli bihim wa shalli ma bainahum. Allahumma shalli ala alwi wa shalli bihim wa shalli ma bainahum. Ij'al jamana hadha jam'an marhuma, ghafurna min ba'di ghafurna ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana jadid wa la mahruma. Allahumma hdina fi hudak waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tudillina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, juga afu kepada syibana haula, para ulama dan kepada para abad apabila saya lancang berani berbicara di tempat ini semata-mata ibtidalul amr. Kalau mau bicara pantas, saya tidak pantas berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf pada al-fadhil, pada sesama kita satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maafkan. Duduk terlebih dahulu untuk mengajarkan doa oleh Nabi Muhammad al-Atas. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan wafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وألبسنا لباس عفوك ومغفرتك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لمؤسسي هذه المؤسسة دار الأيتام واغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها أحيا وعليها أموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى آمين 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 يا رب العالمين. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang Esa, insaf nikmat diberi di hari raya. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Yang Esa, insaf nikmat diberi di hari raya. Tuliskanlah kemaafan, tuliskanlah keampunan di hari mulia ini, sucikan tuliskanlah keampunan di hari mulia ini, sucikan ini. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang Esa, insaf nikmat diberi di hari raya. Puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Yang
dari golongan tihama di akhir zaman menjelang hari kiamat. Di belakang badannya ada مبدأ صبري